रमजान का मेला लग गया। आज दावत रमज़ान जो हैदराबाद में हो रहा था, बेंगलोर में फर्स्ट टाइम आए हैं। माशाल्लाह जो रोज़ेदार हैं और जो लोग आए हैं इसका पूरा मज़ा और लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो एक अच्छा, अब लोग तरावी पढ़ ले के भी आ रहे हैं और मैं ऑर्गेनाइजर्स जो दावत रमज़ान के हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बड़ी ही शानदार तरीके से और अच्छा माहौल बना है और एक लोगों को एक रमज़ान के शॉपिंग को भी लोग आ रहे हैं और अच्छे स्टॉल्स हैं। सो रमज़ान की भी शॉपिंग हो सकती है इधर। सो बहुत बहुत मुबारक सब लोग। और टेस्ट कैसा था? टेस्ट भी अच्छा है, खाना का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद के आइटम्स हैं, बेंगलोर के फूड आइटम्स हैं, सो बहुत अच्छा है टेस्ट। सो सभी लोग अब देखिए स्टॉल्स बड़ा ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इसी से पता चलता है। और मैं सुना कि आज के पूरे टिकट्स सोल्ड आउट हैं। सो ऑर्गेनाइजर्स को कल और टिकट्स और फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ದಾವತ್ ರಂಜಾನಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಈವೆಂಟು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇದ್ದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಮುಟ್ಟುವಂಥ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ನಾನು ಕಂಡಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 6-7 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಯಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ರವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. कैसा लगे इधर का माहौल? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छे से सारे स्टॉल्स हैं और हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी अभी तक ट्राई करी था वो, तो एक्चुअली बहुत अच्छा था। और हाउस ऑफ कोविदे का आई थिंक कोविदे ट्राई करें। अभी शॉपिंग के लिए स्टॉल्स के लिए नहीं गए, 4 बजे तक खुला है शायद, तो वील प्रॉब्ली गो 4 बजे तक। कहाँ से है मैडम? वाइट फील्ड से। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾವತ್ ರಂಜಾನ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಖತ್. ಏನೇನು ತಿಂದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಹಲೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಬಾಬು, ಶೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪತ್ತರ್ ಕಾ ಗೋಶ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ದಾವತ್ ರಂಜಾನ್ ಮೇಳ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೋಷನ್ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಮ್. हैदराबाद में मेला लगा था और बेंगलुरु में लगाने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली वक्त तो मैं बेंगलुरु की पूरी बेंगलुरु सिटी को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर रेस्पॉन्स है, अगर आप आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आके हमारे को इतनी मोहब्बत दी और यहाँ पर आके शरीक हुए ये प्रोग्राम में। तो मैं पूरी बेंगलुरु सिटी को मेरी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ पर पूरा एकदम फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉपिंग के स्टॉल्स हैं, यहाँ पे खाने के स्टॉल्स है, किड्स एरिया सेक्शन है, यहाँ पे किड्स खेल सकते हैं।
नमाज के लिए आपको एक अलग जगह दी हुई है, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। तो बिल्कुल एक फैमिली, एक नुमाइश का वैसा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं चाहूँगा कि सब आइए यहाँ पर, आके इस एक्सपीरियंस को लीजिए और यहाँ से फिर ये और 3 दिन का प्रोग्राम है, 27, 28 और 1st वीकेंड। और हैदराबाद छोड़ के आप बेंगलोर लगाने का मकसद क्या? बेंगलोर में इतनी खूबी पसंद है सर आपको? नहीं, हैदराबाद में देखिए हमारा 5वां साल है, तो हम लोग भी क्या है एक्सटेंड करना चाह रहे थे बाहर। तो यहाँ पर लकीली हमें जो है रोशन बेग साहब की फैमिली से हम कनेक्ट हुए और वो भी बहुत ही यहाँ पर हमें करना चाह रहे थे। तो वो कोलैबोरेशन में हम लोग यहाँ पर करें। तो मैं उनकी भी फैमिली को, सुबिया, उनके बेटी शाइस्ता और उनके बेटे रोमान भाई का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरी एक हम लोग मिलके ये प्रोग्राम यहाँ पर करे हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम गया है यहाँ पर। अपना नाम सर? मेरा नाम असद है। कैसा लगा? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 27, 28 ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗನೆ ಬಂದೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮೇನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಲೀಮು ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೆಫ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ತಿಂದೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಒಂದು ತಿಂದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಲೀಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಲ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನನ್ನಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇದು ಹೌದೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ 3 ದಿನ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರಂಜಾನು ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.